సెలవని అలసిపోయేనా కాలమే శిలవలే నిలిచిపోయేనా మనిషి మనిషిని కలిపిన ఓ ఋషి భువిని చరితని నిలిపెను నీ కృషి మహాశయా విధి పగై తరివెనా మహోష్ణమై రుధిరమే మరిగెనా हरि ओम आचम्य प्राणानायम्यः केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः दुर्गाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दक्षाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय यान्तरे नासिकाग्रां संपेद्यं पापनाशनं प्राणायाममिदं प्रोक्तां महाविष्णुराज्ञे प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मादि प्रास्ते श्वेतवरा कल्पै वैवस्वत मनवन्तरे प्रतिमे ब्रह्मा जम्बूद्वीपे दक्षिणायने वर्ष ऋतु भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे अध्यायं तौ अतिथिः षष्ठम्यां सौम्यवम् अपसव्येन किलोदकमहं करिष्ये किलोदकं करिष्ये प्रथमे अर्चनं गृहीत्वा ओम प्रेतनिवारणार्थं यजमानस्य पितुः प्रेताय सुरद्रनामया प्रेताय निवृत्तत्वं प्रेतनिवृत्तत्वं पतमे हरि द्वादशदिनपर्यन्तं द्वादशदिनकर्माख्याङ्गत्वेन अर्चनपूजनं च करिष्ये ॐ तच्चन्यारावृमये गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरसः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अग्राक्षसहस्रपात् सभूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठत्शान्तिलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यम् एतावानस्य महिमा अतो जायातस्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि पादस्यामर्तिभिः विपादो ऊर्ध्वे पुरुषः पादो जाता चक्षुसूर्योदयः इन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायः आज्ञा सेदन्तरिक्षं शीर्षोद्यं सहस्रावणे रां भूमिर्दिशस्रोतां तथा लोकां कल्पयन् वेदाहमेकं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसस्वाहे सर्वनार समुद्रतां पुनन्तुमां ब्राह्मणापादं आदिव्याधिहरणं मृत्युदारिद्र्यनाशनं श्रीशिष्टिभूषवन्दे सम्मविवादपङ्कजं श्रीपाशादपङ्कजं वदनाद्वदनान्तात्विवादवजोषमि आत्मानं प्रदक्षिप्त्वा त्रिप्रयं कृत्वा ब्रह्मदण्डो भूमौ निधाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः श्राद्ध संरक्षक श्री महाविष्णुदेवताय आगतं सुस्वागतं श्राद्ध संरक्षक श्री महाविष्णुदेवताय आगतं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् श्राद्ध संरक्षक श्री विष्णुमावाहयामि आगतं सुस्वागतं मानस्य गोत्रोद्भवस्य वेमुल वंशोद्भवस्य पितामहानां दशरथिनाम्यां आगतं सुस्वागतं ఒక్క పితృలను ఒక్కొక్క బ్రాహ్మణులకు యజమానస్య ప్రపితామహానాం లక్ష్మయపం లక్ష్మణ వసురుద్రాదిత్య స్వరూపానాం లక్ష్మయ ఆగతం సుస్వాగతం స్వకళారాధనే సజ్జితమస్తు देवा आगतं सुस्वागतं पूर्वा संजीवानां विश्वे देवानां आगतं सुस्वागतं इदं ते सबमिटरनि कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरावे विप्रपाद विनिर्मितं तोयं शिरसिधारये वरवरदो विश्वरूप प्रदर्शकं सत्यवाक्यस्य संकल्पः सत्यभावोत्तोदेह सुभद्रा पूर्वजो विष्णु विष्णुत्व प्रदायकः जगद्गुरु जगन्नाथो वेणुनाथ विशारदः वृषाभस्रवन्तः श्रीबाणासुरवन्तकः युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्मा परिः परमसत्तकः पार्था सारदेवत्व गीता मृतमहोदधिः कालीय परिपानिक्यादिदो श्रीपदाम्बुजः दामोदर यज्ञभोक्ता दानवेन्द्र विनाशकः नारायण परब्रह्म प्रसन्नादाशवासनः जलक्रीडा समास्तक्ता गोपी वस्त्रपहारकः पुण्यश्लोकतितत्त्वदो वेदो वेदगयानिधिः
सर्वतीर्थात्मन सर्व सद्गुरु विप्रात्मनः एवं श्री कृष्ण देवस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतं कृष्णां नामामृतं नाम्ना दरिद्रनामनेस्यः मरण दिनादारभ्य हनि मरणे हनि सपिंडी कनाख्य श्राद्ध कर्म करिष्य इति संकल्प्य काले अनुज्ञान यथाशक्ति संभव प्राचितार्थं समस्त संपादनमिति हेता प्रवृत्त धूमकेतुः प्रथमे मरणदिनारभ्य द्वादशदिनपर्यन्तं देशकाल देह धर्म वैपरीत्य शङ्काय आदस्य सपिण्डकरणाख्यं श्राद्धं कर्तुम् अधिकार सम्पादिस्त अधिकार भवन् गोत्रस्य प्रेतस्य तत्पितामहः प्रपितामहं प्रद्युम्न संकष्ट वासुदेवस्य समाधो सपिण्ड्यास्य द्वारा अस्वाद पितृलोका प्राप्यर्थं पितुः नारायण 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 संकटिये नारायण 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 सूर्याभां चन्द्रसूर्याग्नि सर्वाभां श्री महालक्ष्मी उपास्महे ओम शतमानं भवति आयुः पुरुषश्रेन्द्रिय आयुष्येन्द्रिये सत्या सबला संतो वेदोक्तं परिपूर्णायुष्यातो अस्य यजमानः पितुः संपूर्ण अनुग्रह सिद्धिरस्तु तदास्तु यजमानस्य शाश्वत उत्तम लोका प्राप्तिरस्तु तदास्तु आचन्नार्कं वंशं वंशाभिवृद्धिरस्तु गोत्राभिवृद्धिरस्तु मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते భగవద్వేషిణి. భగవద్గీత మహాభారతము యొక్క సమగ్ర సారాంశం. భక్తుడైన అర్జునునకు అనర్చిన ఉపదేశమే గీతా సారాంశం. భారత యుద్ధము జరగరాదని సర్వవిధములా భగవానుడు ప్రయత్నించెను. కాని ఆ మహానుభావుని ప్రయత్నములు వ్యర్థములాయను. అటు పిమ్మట శ్రీకృష్ణుడు పార్థునకు సారథి అయి నిలిచెను. యుద్ధరంగమున అర్జునుని కోరిక మేరకు రథమును నిలిపెను. అర్జునుడు ఉభయ సైన్యములలో గల తండ్రులను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, మనుమలను, మిత్రులను చూచి హృదయము ద్రవించి నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా కిం భోగైర్జీవితేన వా. స్వజనమును చంపుటకిష్టపడక టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు వేముల సురేందర్ రెడ్డి గత నెల 27వ తేదీన మరణించిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే. ఈరోజు ఆయన ద్వాదశ దిన కర్మ భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఆల్రెడీ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలిపారు. వివిధ అంత్యక్రియల్లో కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితో పాటు ప్రముఖ మంత్రులు, అదేవిధంగా వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన నాయకులు కూడా వచ్చేసి అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈరోజు ఆయన స్వగ్రామం వేల్పూర్లో భారీ ఎత్తున మినీ స్టేడియం, ఏదైతే వేముల సురేందర్ రెడ్డి కలలు కన్న ఈ యొక్క మినీ స్టేడియం ముఖ్యమంత్రితో పట్టుబట్టేసి ఏర్పాట్లు అనేటి ఆ యొక్క మినీ స్టేడియంలోనే ఏర్పాటు నిర్వహణ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మనం చూస్తున్నాం అక్కడ విఐపీల కోసమేమో ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ ఏర్పాట్లు చేశారు. మనకు ఏదైతే పెద్ద నిలువెత్తు ఫోటో కనబడుతుందో ఆ ఫోటోదేమో విఐపీల కోసం అక్కడ నివాళులర్పించేందుకు అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా ఇటు కింద మనకు కనబడుతూ ఉంది. ఈ కింది ఫోటో ఏదైతే ఉందో మామూలుగా ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, సర్పంచులు వాళ్ళ కోసం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు. వాళ్ళకి సపరేట్గా బ్యారికేడ్స్, క్యూ లైన్లు అనేటివి కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. విఐపీలకు కూడా సపరేట్గా భోజన వసతి తదితర కార్యక్రమాలు అనేటివి ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ మనం అవుట్ సైడ్ చూసినట్లయితే ఒకసారి ఈ అవుట్ సైడ్ మొత్తం కూడా మహిళలకు అండ్ పురుషులకు వేరువేరుగా ఫెసిలిటీస్ అనేటివి ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం వెజిటేరియన్ వేరు, నాన్ వెజ్ వేరు అనేది. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు సుమారు 6
సపరేట్ విభాగాలను ఏర్పాటు చేసేసి టెంట్లు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు భోజన వసతులు అన్నిటి ఏర్పాటు చేశారు. భారీ ఎత్తున బాల్కొండ నియోజకవర్గమే కాకుండా జిల్లా వ్యాప్తంగా అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయనకు ఉన్న అనుచర వర్గమే అనుకోవచ్చు, అభిమానులే అనుకోవచ్చు, భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన చేసిన సేవలు కానీ ఇతర కార్యక్రమాలు ఒకసారి ఆయన అనుచరులు ఉన్నారు, ఒకసారి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి, ఈరోజు సురేందర్ రెడ్డి యొక్క జ్ఞాపకాలు ఏ విధంగా? మేము సురేందర్ రెడ్డి గారి మృతికి మేము చాలా దిగ్భ్రాంతికి లోనైనాం. ముఖ్యంగా మా అందరికీ నియోజకవర్గం కాకుండా జిల్లా వ్యాప్తంగా అందరికీ ఆత్మబంధువుగా, రైతు బాంధవుగా పేరు వెలిసిన వ్యక్తి. మేము అసలు ఇంత తొందరగా ఇట్లాంటి సమయం వస్తుందని మేము కూడా భావించలేదు. వాస్తవానికి ఆయన చిరునవ్వు ఏ రోజు మేము అందరికి కూడా కనిపించగానే చిరునవ్వుతో పలకరించే హృదయం, మంచి హృదయంతో మా అందరిని పలకరించేవారు. మా వేల్పూర్ గ్రామస్తులు కనుక మాకు 30 సంవత్సరాల నుంచి 50 సంవత్సరాల నుంచి మాకు పరిచయం కంటిన్యూగా ఉంది. ఆయన కూడా రాజకీయంగా 20 ఏళ్ళ నుంచే ప్రజల సేవ చేస్తూ వచ్చారు. గత 50 సంవత్సరాలుగా అన్ని రకాలుగా ఏ మనిషి ఆయన దగ్గరికి పోయినా ఆపద ఉన్న వ్యక్తికి కంపల్సరీ అన్నిటిలో ఆదుకొని రైతులకు కానీ మిగతా సోదరులకు కానీ మా అందరికీ అన్నగా తండ్రిగా అందరికీ అందరికి సేవ చేశాడు. మరి ఆయన లేని లోటును మేము జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం. మరి వారికి భగవంతుడు శాంతి కలగాలని కోరుతాం. చెప్పండి, ఈరోజు రైతు బిడ్డ, ఉద్యమకారుడు మన సురేందర్ రెడ్డి సార్ గారు మరణ వార్త వినగానే మేము చిన్న భిన్నం అయిపోయి ఇమ్మీడియట్లీ హైదరాబాద్ వెళ్ళడం కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళడం కానీ జీర్ణించుకోలేకపోయి ఒక మనోవేదనకు గురై, ఎందుకంటే ఉద్యమంలో చేసినటువంటి జ్ఞాపకాలు 2001 నుంచి కేసీఆర్ తోటి కానీ మేమందరం సురేందర్ రెడ్డి సార్ తోటి ఉండి చేసినవన్నీ జ్ఞాపకం వచ్చి రైతు బాంధవుడుగా రాష్ట్రంలోనే పేరు పొందినటువంటి సురేందర్ రెడ్డి సార్ గారికి శాంతిని చేకూర్చాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటున్నాం. కార్యక్రమము తెలంగాణలో ఫస్ట్ మొట్టమొదటి నాయకుడు మా టీఆర్ఎస్ రైతుల విభాగంలో ఉన్నటువంటి నాయకుడు. ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఇంత పెద్ద నాయకుడు మాకు దొరకడు. ఆయన తొందరగా వెళ్ళిపోయాడు. మా అందరికీ మా గురువు, ఈ గురువు గారు దైవ మా కృప ఉంటే మేము దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం వచ్చేటువంటి రైతులకు కావచ్చు, వివిధ పార్టీ నాయకులకు కావచ్చు, మళ్ళీ మండలం నుంచి వచ్చిన నియోజకవర్గం నుంచి ప్రజలకు, ఊరూరు నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకు మా యొక్క ఎమ్మెల్యే తరపున మా తరపున మేము అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ రావాలని చెప్పి కూడా మేము మీ యొక్క మీడియా ద్వారా మేము కూడా తెలుపుతున్నాము. మరి రైతు బాంధవుడు, మహానాయకుడు, మరి తన జీవితాంత ప్రజా సేవ కోసమే అంకితం చేసి మరి గత 40 సంవత్సరాలు కూడా తన రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రజానీకానికి అంకితం చేసి మరి ఈరోజు మా బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజల మధ్యలో, నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల మధ్యలో మా గురువు మరి మహానాయకుడైనటువంటి మా వేముల సురేందర్ రెడ్డి సార్ గారు ఈరోజు లేకపోవడం నిజంగా మేమందరం చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాం. మరి ప్రతి వ్యక్తి కూడా బాగుండాలి, ప్రతి వ్యక్తి కూడా మంచిగా ఉండాలని ఒక కోరుకునే మంచి వ్యక్తి ఈరోజు మా అందరిలో లేకపోవడం ఆ తీరని లోటు. మరి ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని చెప్పేసి ఈరోజు మరి వారి యొక్క దినకర్మను బ్రహ్మాండంగా జరిపి మరి ఎక్కడ కూడా కనివిని రీతిలో వచ్చేటటువంటి ఇక్కడ దాదాపుగా 30-40 వేల మంది రాబోతూ ఉన్నారు. మరి వారందరికీ కూడా ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా మరి ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నాం. మరి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే కూడా ప్రజలందరూ కూడా మరి ఆ మహానాయకుడికి శాంతి కలిగే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రావాలని చెప్పేసి మరి మేము ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరిని జిల్లా వ్యాప్తంగా మరి ముఖ్యంగా మా బాల్కొండ నియోజకవర్గం తరఫున మరియు మా ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ అన్న తరఫున ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాం. చూసినట్లయితే వేముల సురేందర్ రెడ్డి వెళ్ళిపోయినా కానీ వారు ఇప్పటికీ ఇక్కడే జీవించి ఉన్నట్టుగా వీళ్ళందరూ కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన చేసిన సేవలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనివి. మొన్న జరిగిన హరితహారంలో కూడా తాను ఊరూరికి ప్రజల వద్దకు వెళ్ళేసి హరితహారం గురించి ప్రజల్లో చైతన్యం నింపడమే కాకుండా చెట్లు నాటిన వాటిని కంచె ఏర్పాటు చేసేసి వాటిని రక్షించే బాధ్యత మనందరి మీద ఉందని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేసిన అతను ఎప్పటికీ మరవలేమని చెప్పేసి ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని చెప్పేసి వేల్పూర్ నుండి కెమెరా పర్సన్ సాయి శ్రీనివాస్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అశోచ్యానవ్యశోచస్త్వం
ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః నానుశోచంతి పండితాః. దుఃఖింపతగని వారిని గూర్చి దుఃఖించుట అనుచితము. ఆత్మానాత్మ వివేకులు అనిత్యములైన శరీరములను గూర్చి గాని నిత్యములు శాశ్వతములు అయిన ఆత్మలను గూర్చి గాని దుఃఖింపరు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. జీవునకు దేహమునందు బాల్యము యవ్వనము ముసలితనము ఇట్లు మరొక దేహమును పొందుట కూడా అట్లే. కనుక ఈ విషయమున ధీరులు మోహమునందరు. ఆగిపోయేనా త్యాగం కదా, ఆదమరిచేనా దైవం వృధా. సూర్యుడి సెలవని అలసిపోయేనా, కాలమే శిలవలే నిలిచిపోయేనా. ఆకాశం నినుగని మెరిసిపోతుంది, నేల నీ అడుగుకై ఎదురు చూసింది. చినుకు చినుకున కురిసెను నీ కళ, మనసు మనసున రగిలెను జ్వాలలా. తుఫానులా ఎగిసని ప్రవచనం, తమోజ్వల కదిలని యువజనం. పంచభూతాలే తోడై సదా, పంచ ప్రాణాలై రావా పదా. స్వార్థమే పుడమిపై పరుగు తీస్తుంటే, ధూర్తులే అసురులై పురకలేస్తుంటే. యుగము యుగమున వెలిసెను దేవుడు, జగము జగమును నడిపిన ధీరుడు. మహోదయా అది నువ్వే అనుకొని, నిరీక్షతో నిలిచయి జగదని. మేలుకోరాదా మా దీపమై, ఏలుకోరాదా మా బంధమై. స్వర్గీయ వేముల సురేందర్ రెడ్డి గారికి
నివాళి అర్పించడానికి వారి పుత్రులు శ్రీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు పరమస్మితిలో గౌరవ శాసనసభ్యులు గులారెడ్డి శాసనసభ్యులు శ్రీ రవీంద్రెడ్డి గారు విచ్చేశారు. సమర్థత శక్తిని అన్నింటినీ అందిన శ్రీ వేముల శ్రీధరెడ్డి గారు, ఆగిపోయేనా త్యాగం కదా, ఆదమరిచేనా దైవం వృధా, సూర్యుడి సెలవని అలసిపోయేనా, కాలమే శిలవలే నిలిచిపోయేనా. ఆకాశం నినుగని మెరిసిపోతుంది, నేల నీ అడుగుకై ఎదురు చూసింది, చినుకు చినుకున కురిసెను నీ కళ, మనసు మనసున రగిలెను జ్వాలలా, తుఫానులా ఎగిసని ప్రవచనం, తపోజ్వల కదిలని యువజనం, పంచభూతాలే తోడై సదా, పంచ ప్రాణాలై రావా పదా. స్వార్థమే పుడమిపై పరుగు తీస్తుంటే, ధూర్తులే అసురులై పురకలేస్తుంటే, యుగము యుగమున వెలిసెను దేవుడు, జగము జగమును నడిపిన ధీరుడు, మహోదయా అది నువ్వే అనుకొని నిరీక్షతో నిలిచయి జగదని, మేలుకోరాదా మా దీపమై, ఏలుకోరాదా మా బంధమై, ఆగిపోయేనా త్యాగం కదా, ఆదమరిచేనా దైవం వృధా, సూర్యుడి సెలవని అలసిపోయేనా, కాలమే శిలవలే నిలిచిపోయేనా.
ఆకాశం నినుగని మెరిసిపోతుంది, నేల నీ అడుగుకై ఎదురు చూసింది. చినుకు చినుకున కురిసెను నీ కళ, మనసు మనసున రగిలెను జ్వాలలా. తుఫానులా ఎగిసని ప్రవచనం, తమోజ్వల కదిలని యువజనం. పంచభూతాలే తోడై సదా, పంచ ప్రాణాలై రావా పదా. స్వార్థమే పుడమిపై పరుగు తీస్తుంటే, ధూర్తులే అసురులై పురకలేస్తుంటే, యుగము యుగమున వెలిసెను దేవుడు, జగము జగమును నడిపిన ధీరుడు. మహోదయా అది నువ్వే అనుకొని, నిరీక్షతో నిలిచై జగదని. మేలుకోరాదా మా దీపమై, ఏలుకోరాదా మా బంధమై. ఆగిపోయేనా త్యాగం కదా, ఆదమరిచేనా దైవం వృధా. సూర్యుడి సెలవని అలసిపోయేనా, కాలమే శిలవలే నిలిచిపోయేనా. ఆకాశం నినుగని మెరిసిపోతుంది, నేల నీ అడుగుకై ఎదురు చూసింది. చినుకు చినుకున కురిసెను నీ కళ, మనసు మనసున రగిలెను జ్వాలలా. తుఫానులా ఎగిసని ప్రవచనం, తమోజ్వల కదిలని యువజనం. పంచభూతాలే తోడై సదా, పంచ ప్రాణాలై రావా పదా.
నిజామాబాద్ జిల్లాలో చాలా దుఃఖకరమైన పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పుట్టినప్పటి నుంచి 2001 నుంచి గడిచిన 16 సంవత్సరాలుగా ఒకే పార్టీతో ఉంటూ ప్రతినిత్యం మన మధ్యలో ఉంటూ ప్రతినిత్యం రైతు సమస్యలపై పోరాటం చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిగా ఆది నుండి నేటి మొన్నటి వరకు రైతు నాయకుడిగా రైతు అధ్యక్షుడిగా పనిచేసి మన మధ్యలో ప్రతినిత్యం ఉన్నటువంటి సురేంద్ర అన్న ఇలా మన నియోజకవర్గంలో మన డివిజన్లో మన కళ్ళ ముందు లేకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం, బాధాకరం. నిజంగా మరి సురేందర్ రెడ్డి గారి అన్నతో నాకు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉండేది. 2006 నుంచి మొదటి నుంచి ఉండే సంబంధాలు కానీ 2006 నుంచి పార్టీలో దాదాపుగా 10 సంవత్సరాలు ప్రతినిత్యం ఏ ప్రోగ్రాం గురించి అయినా కానీ రైతుల సమస్యల విషయంలో కానీ మేము మాట్లాడేది, అన్న ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు అన్న మీ ఆరోగ్యం ఎట్లుందంటే ఆయన చెప్పే మాటలకు మాకు డబుల్ స్పీడ్ వచ్చేది. చూస్తే అన్న ఏం జీవన్ నా ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడతావా, నీకంటే పవర్ఫుల్ ఉన్నా చాలా డైనామిక్ గా ఉన్నా అనేది. ఆయన వేషధారణలో ఆయన ఏవైతే ధోతి ఆ పంచ కట్టుకొని నడుస్తూ ఉంటే లోపల ఏమన్నా కొద్దిగా అనారోగ్యంగా ఉన్నా కానీ ఆయన చూస్తే అసలు ఆయన లోపల కానీ ఎప్పుడు అనారోగ్యంగా ఉన్నట్టు కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు కానీ ఎప్పుడు కనబడేది కాదు. మెరిసే దుస్తులలో రైతు అంటే ఇటు ఉండాలి అనే విధంగా చూపించే విధంగా మరి సురేంద్ర అన్న ఉండేది. ప్రతినిత్యం ప్రతిరోజు జనం మధ్యలో ఉండే. నాకు తెలిసిన నా వయసు 30-39 సంవత్సరాల్లో 30 సంవత్సరాల నుంచి సురేంద్ర అన్నని చూస్తా ఉన్నా. నేను స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి చూస్తా ఉన్నా. ప్రతి గ్రామంలో ఆయనకున్న ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఏ గ్రామానికి పోయినా కానీ ఒక 10 నుంచి 20 మంది రైతులను పేరు పెట్టి పిలిచే గొప్ప నాయకుడు ఆయన. అట్లాంటి సురేంద్ర అన్న మాకు కూడా రాజకీయంగా చాలా అడ్వైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో ఆర్మూర్ పాల్గొండ అంటే వేరు కాదు, నా సొంత మండలి కూడా వేల్పూర్ మండలే. ఈ మండలంలో గతంలో కూడా మేమంతా కలిసి ఉద్యమం చేసినాం, పోరాటం చేసినాం, ధర్నాలు చేసినాం, రస్తారోపణ చేసినప్పుడు, పాదయాత్రలు చేసినప్పుడు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ అంతంత మాత్రం ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రతినిత్యం సురేంద్రన్న మరి మాకు అడ్వైజ్ చేసి ముందరికి వైపు నేను కూడా ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత 2 సంవత్సరాల్లోనైనా మన మధ్య నుండి దూరం అవకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాం. అట్లాంటి సురేంద్రన్న మా మధ్యలో లేకపోవడం. గతంలో మా రవీంద్రన్న జిల్లా అధ్యక్షుడు ఉన్నప్పుడు, తన రైతు అధ్యక్షుడు ఉన్నప్పుడు అనేక రైతుల పోరాటం జరిగినప్పుడు, ఎర్రజొన్న రైతులకు ఆమరణ దీక్ష చేసినప్పుడు సురేంద్రన్న ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు ఆ వేదికపై ఉండి ముఖ్యమంత్రి గారితో ఉండి మరి అనేక సార్లు రైతు సమస్యలపై కూడా పోరాటం చేసిండు. అట్లాంటి వ్యక్తి ఈయన మన రైతుల మధ్య లేకపోవడం రైతులకు ఎంతో నష్టంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. వారితో పాటు మా మండల అధ్యక్షుడు మిట్టపల్లి గంగారెడ్డి గారు మాజీ, వారు కూడా మేమంతా కలిసి ఉన్నాం. ఆయన గుర్తులు చాలా ఇప్పటికి మేము మర్చిపోలేకపోతామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈరోజు మరి అన్నగారు ఏది రవీంద్ర రెడ్డి గారు సీనియర్ ఎమ్మెల్యే గారు వారిని కూడా 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాం. ఈ ప్రాంతాలు కానీ రైతులకు కానీ పిల్లలు దొరుకుతుందని భావిస్తాం. అది ఏ రోజు కూడా రైతులకు సేవ చేయాలి, ప్రజల మధ్యలో ఉండాలి, ప్రజలకు సేవ చేయాలి రూపాయలు తప్ప ఇంకా వేరే ఉద్దేశం లేకపోతుంది. 2001 ఉద్యమం స్టార్ట్ అయిన నుంచి ఉద్యోగ ప్రస్థానంలో కూడా కేసీఆర్ ప్రధానంలో ఉండి రాష్ట్ర రెవెన్యూ మండలిలో ఉండి జిల్లా అధ్యక్షులు కూడా ఎన్నో ఉద్యమాలలో కలిసి పాల్పంచుకొని సందర్భం. ఒక విషయం చెప్పడం తప్పదు. ఎందుకంటే తన అంబిషన్ ఈ ప్రాంతం నుంచి శాశ్వతంగా ఎదురు కావాలని చెప్పి 1985 నుంచి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ విజ్ఞాపం నుంచి పోయి కట్టుకోవాలని ఈ ప్రజలకు సేవ చేయాలి, ఇంకా మీకు ఆశించే ప్రయత్నాలని చెప్పి నిజంగా తెలంగాణ కోరిక ఉంది. ఒకప్పుడు 85 ఒక చిన్న నిర్ణయం ఉండేది. ఆ రోజే ఎమ్మెల్యే స్థాయి నుంచి ఆ రోజు మధ్యమైన కేంద్రంలో ఉంటారు. ఇక ఈ మధ్యలో వేల్పూర్కి వచ్చి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ రోజు చిన్న పిల్లలు నిర్ణయం తీసుకొని పోయి మధ్య స్పోర్ట్స్లో ఈజీ ట్రైనింగ్ కోసం నెట్ అవసరం తీసుకొని పోతే అది రాష్ట్రం అందరి స్థాయి మనిషి కూడా
ఎమ్మెల్యే కావాలనుకుని సేవ చేయాలనుకున్న ఒక అదృష్టం వికరించి ఖాళీ అయిపోయినా ప్రజలనే ఉంది, ప్రజల మధ్యనే ఉండి ఆ రైతులకు కానీ ఆ ప్రజలకు కానీ సేవ చేసింది. ఒక సంతోషం ఏంటంటే నేను కాకపోయినా నా కొడుకు ప్రశాంత్ అయ్యని చెప్పే తృప్తి మాత్రం ఆయనకు ఉండే. మరి ఈరోజు మా అందరి మధ్యలో చంద్రశేఖర్ మరి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత బంగారు నిర్మాణంలో పాల్గొంచుకోవడం చాలా అద్భుతంగా ఉండే. ఆ మనిషి అయితే పెద్ద మనిషి ఎట్లుంటే ఎవరైనా కలిసి ఆప్యాయంగా మంచిగా తాగవేసుకొని గట్టిగా మరి మంచిగా పేదలో ఉంటుంది. మరి ఈరోజు అందరి మధ్య లేకపోవడం నిజంగా దీనిలో తెలియజేస్తామని కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా గవర్నమెంట్ సానుభూతి తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా మరి సురేంద్ర రెడ్డి గారు ఎప్పటికీ ప్రజలకు అమలయ్యే ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరి వినలేని మరి కృషి చేసిన రైతాంగానికి న్యాయం జరగాలి, రైతులకు అన్ని రకాలుగా మరి వారికి న్యాయం చేసే విధంగా మరి పోరాడాలి అని చెప్పే విధంగా మరి ఆనాడు 1982 నుంచి రాజకీయాల్లో తానంటూ తనకు స్థానం అంటూ ఏర్పరచుకొని ప్రజలే నాకు ముఖ్యము, వారి సేవే నాకు ముఖ్యమనే ఒక ధ్యేయంగా తన జీవితాన్ని మరి ఈ విధంగా గడపడం జరిగిందనే విషయాన్ని మీకు అందరికీ తెలుసు. ఈరోజు మన మధ్యలో లేకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయము. మరి ఆనాడు మరి ఆయన ఆనాడే ఆ రోజుల్లో కూడా ఒక గోల్డ్ మెడలిస్ట్గా మరి చదివి మరి రాష్ట్రంలో పట్టే మంచి పేరు తెచ్చుకొని ఒక విద్యావేత్తగా మరి ఆనాడు పేరు తెచ్చుకోవడం జరిగింది. అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు వేముల సురేంద్ర రెడ్డి గారు మన మధ్యలో లేకపోవడం మరి మనం ఎంతో మరి ఒక మంచి వ్యక్తిని ఒక ఆదర్శనీయుని మరి కోల్పోయామని చెప్పేసే విధంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు మన జీవితంలో మరి ఎప్పటికీ మర్చిపోని విధంగా వేముల సురేంద్ర రెడ్డి గారు మరి ఎప్పటికీ మరి వారి ఆత్మ మరి శాంతించాలని ఆ భగవంతుడు మరి ఆయనకు మరి ఆశీర్వదించాలని చెప్పేసి విధంగా కోరుకుంటూ మరి ఆలూరు రంగారెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. కన్ను తెరిస్తే జననం, కన్ను మూస్తే మరణం. రెప్పపాటులోనిదే జీవితం. ఆ జీవితం ఎలా జీవించారనేది ముఖ్యం. సురేందర్ రెడ్డి గారు తన జీవితాన్ని కుటుంబం కోసం కానీ, సమాజ సేవ కోసం కానీ, రాజకీయం కోసం కానీ, రాజకీయ పార్టీ కోసం కానీ తను సర్వశక్తుల ప్రయత్నం చేసి తనని తీర్చిదిద్దడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వ్యక్తి. మరి ఆయన ఈరోజు సంతాప సభలో మాట్లాడాల్సి వస్తున్నందుకు ఒక 35 ఏళ్ళ స్నేహితుడిగా నేను ఎంతో విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాను. మరి ఈరోజు ఆయన సభలో మాట్లాడడం దురదృష్టకరమైనప్పటికీ కూడా సురేందర్ రెడ్డి గారి జీవితం సంపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని, పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించడానికి మాత్రం అనుకోక తప్పదు. అకస్మాత్తుగా ఆ పరమాత్మ నుండి పిలుపు రావడంతో వెళ్ళిపోయినప్పటికీ కూడా సురేందర్ రెడ్డి గారి ఆశయాలు కానీ, సురేందర్ రెడ్డి గారి విధానాలు కానీ, సురేందర్ రెడ్డి గారి సిద్ధాంతాలు కానీ మరి సజీవంగా ఉంటాయని, మరి ఆయన సిద్ధాంతాలను విధానాలను ముందుకు తీసుకెళ్లే దిశగా ప్రయత్నం చేసినప్పుడే వాస్తవంగా కూడా ఆయనకు నిజమైనటువంటి నివాళి అర్పించినట్టు అవుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ మరి సురేందర్ రెడ్డి గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, సురేందర్ రెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యులకు మనోస్థైర్యాన్ని, ధైర్యాన్ని అందించి మరి ఆ కుటుంబానికి ధైర్యం ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ సురేందర్ రెడ్డి గారు లేనటువంటి లోటును పూడ్చేటటువంటి బాధ్యతను మరి ఆయన కుమారుడైనటువంటి బాల్కొండ శాసనసభ్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి ఇవ్వాలని, మరి ఈ ప్రాంతంలో ఆయన గత 40 ఏళ్ళుగా తన రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రజల కోసం అంకితం చేసి పనిచేసినటువంటి కార్యక్రమాలు మిగిలిపోయినటువంటి వాటన్నిటిని కూడా పూర్తి చేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ మరి సురేందర్ రెడ్డి గారికి మరొకసారి ఆత్మశాంతి చేకూర్చాలని భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ తెలుసుకుంటారు. అల్లాపూర్ శ్రీనివాస్ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి. ఈరోజు పెద్దలు సురేందర్ రెడ్డి గారి యొక్క సందర్భంగా మాట్లాడే పరిస్థితి నిజంగా కూడా చాలా బాధాకరమైన విషయం. వారు నిజమైనటువంటి రైతు పక్షపాతి,
రాజకీయాల పరంగా ఏ పార్టీలో ఎవరున్నా కానీ ప్రత్యక్షంగా నా యొక్క అనుభవం సుమారు 1981 నుండి 82 నుండి మా యొక్క కాలేజ్ దినాల నుండి కలుస్తూ వచ్చినటువంటి ఈ కాలంలో ఎన్నడూ కూడాను సురేందర్ రెడ్డి గారి గురించి ఏ ఒక్కరు కూడాను వారి పట్ల వారికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన సందర్భం నేను వినదు సందర్భం లేదు. ఒక వంతుకు అజాత శత్రువు అనొచ్చు, అందరితోని కలుపుగోలుగా నవ్వుతూ పలకరించేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా రాజకీయాల్లో అనేక ఒడుగుడులకు కష్ట నష్టాలకు ఓర్చుకుని తట్టుకొని ఊళ్ళోనే ఉన్నారు తప్ప ఊరు వద్ద రాజకీయాన్ని పక్కన పెట్టి సమకాలీన రాజకీయ నాయకులు అనేక రకాలుగా ఎదిగినారు, నేను కూడా ఎదిగానే. కాబట్టి ఇంకొక రకమైన ఆలోచన స్వార్థం ఈనాడు కూడా ఆ యొక్క ఆలోచన ఇచ్చే పాపాన పోలేదు. బహుశా అదే వారి యొక్క పుణ్యం కావచ్చు, చేసుకున్న పుణ్యం ఈరోజు బంగారం లాంటి వారికి 2 కుమారులు సమాజంలో ఒక స్థాయికి రావడం అదృష్టవశాత్తు వారి యొక్క పుణ్యం కారణంగా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి కాలం కలిసి వారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు ప్రజల వద్ద ఉండే సేవ చేసే సౌభాగ్యం కలిగింది. దీనివల్ల మనం నేర్చుకోవాల్సింది సంతాప సభనాడు ఒకరోజు మాత్రమే సానుభూతి తెలపడమే కాదు, ఇటువంటి సందర్భాల ద్వారా మనం కూడా నేర్చుకొని సమాజం కోసం పనిచేసేటువంటి వ్యక్తికి ఎప్పుడు కూడా గుర్తింపు లభిస్తుంది. బతుకున్నప్పుడా బతికిన తర్వాత పోయిన తర్వాత పెద్ద విషయం కాదు, ఎప్పటి కూడా కాలంలో పేరుతున్న విషయాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి. కాబట్టి సురేందర్ రెడ్డి గారు మనకు అందరికీ ఆదర్శం. పల్లె జీవితంలో ఎప్పుడు ఇంటికి వచ్చినా కానీ చుట్టూరు పల్లె నుంచి ఎవరో 10 మంది 20 మంది 30 మంది ఇంటి వద్ద ఉండేవాడు. వారి యొక్క పరిస్థితి మనకు తెలుసు, మీ అందరూ కూడా బాగా తెలుసు. ఉండడానికి కూడా చాలా చిన్న ఇల్లు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎన్నడూ కూడా ఫీల్ కాలేదు. మా ఇంటికి అనేక మంది నాయకులు వస్తారు, నేను ఇంత చిన్న ఇంట్లో ఏ విధంగా ఉండాలి అనే నామూషి ఎప్పుడు ఫీల్ కాలేదు. చాలా గర్వంగా గౌరవంగా మనం ఫీల్ కావాలి. వారంతా ఆదర్శంగా అందరు కళ్ళ ముందర ఉన్నారు. కాబట్టి అటువంటి ఒక రాజకీయ జీవితాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటూ నెమరు వేసుకుంటూ ప్రజా జీవితంలో ఒక విలువైనటువంటి యొక్క స్థానాన్ని సంపాదించడం కోసం మనం వారిని మార్గదర్శులుగా ఎన్నుకోవాలని, వారికి ఆత్మశాంతి కలగాలని, వారి కుటుంబ సభ్యులు ధైర్యంగా ఉండాలి, వారి కుమారులకి మరి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళేటువంటి ఒక అవకాశం దేవుడు కల్పించాలని భారత జిల్లా పరిషత్ మారెడ్డి గారు మాట్లాడారు. సురేంద్ర రెడ్డి గారి సొంత దినంలో నేను ఈ విధంగా మాటలు చెప్పేసి ఇప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. ఎందుకంటే 1981లో మేమంతా కూడా బెంగళూరు సమితిలో మేము సర్పంచ్గా ఎన్నికై కనీసం వారితో 35 సంవత్సరాలుగా వారి సన్నిహితులుగా స్నేహితులుగా శ్రేయోభిలాషిగా కలిసి చేసే అవకాశం నాకు దక్కినందుకు ఈరోజు వాళ్ళు ఎక్కడ లేకపోవడంతో నేను చాలా బాధపడుతున్నాను. ఏది ఏమైనప్పటికీ రాజకీయంలో క్రమశిక్షణ నాయకుడిగా, నమ్మిన సిద్ధాంతానికి కట్టుబడిన నాయకుడిగా, రైతు నాయకుడిగా ఎల్లప్పుడూ అందరికీ అందుబాటులో ఉండి చిన్నతో పలకరించి చిన్న పెద్ద అనే భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మాట్లాడించే ఒక గొప్ప నాయకుడు ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది.
ఈనాడు 1980 గత 30 సంవత్సరాల రాజకీయ పోరాటంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నారు. రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, సామాజికంగా అయినప్పటికీ వారు చదివించి ఈరోజు వారు ఈ స్థాయికి వచ్చారంటే ఈనాడు కనీసం వారి తల్లిదండ్రులు ప్రసన్న రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఇంకొక 4-5 సంవత్సరాలు వారు జీవించుంటే ఇంకా సంతోషపడాలని చెప్పేసి మేము భావిస్తాం. ఏదేమైనప్పటికీ ఒక 35 సంవత్సరాల కాలంలో వారి ప్రతి అడుగుల్లో కూడా అప్పుడు స్వర్గీయ మహిపాల్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేమందరం కూడా ఒక 10 మంది టీంలో ఏర్పడి నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని కట్టుబడి ఉన్న నాయకులుగా, మంచి ఆదర్శవంత నాయకులుగా మా 10 మంది గతంలో టీంకు ఒక మంచి గుర్తింపు ఉండేది. మేము ఒక నాయకుడిగా బలపరిచే వాళ్ళం, ఎవరి పట్ల భేదాభిప్రాయం లేకుండా ఉండేది. ఆ రోజు ఒకరి పట్ల ఒకరి అభిప్రాయం, సోదర ప్రేమ ఉండి ఆనాడు రాజకీయాల్లో ఈ స్థితికి వచ్చారంటే వారికి ఉన్నటువంటి క్రమశిక్షణ కారణం చెప్పవచ్చు. ఆనాటి రాజకీయాలకు ఈనాటి రాజకీయాలు పోల్చుకుంటే ఎక్కడ కూడా కొంత లేకుండా ఉంది. కానీ ఈ చివరి గడిలో వారు మన మధ్య లేకపోవడం చాలా బాధాకరం. ఏది ఏమైనప్పటికీ వారికి భగవంతుడు ఆత్మశాంతి చేకూర్చాలని, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు మనోధైర్యం ఇవ్వాలని. సురేందర్ రెడ్డి అమర్ హై. సురేందర్ రెడ్డి గారు, సురేందర్ రెడ్డి గారు, జోహార్ జోహార్. ప్రతి రైతాంగ సోదరుడికి నా యొక్క నమస్కారాలు. సోదరులారా, చాలా బాధాకరమైనటువంటి రోజు. వేల్పూర్లో సురేందర్ రెడ్డి గారి కంచి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని మీరందరూ ఈ సంపద ద్వారా అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు ఊహించుకుంటున్నాను. జై హింద్. వేల్పూర్ సురేందర్ రెడ్డి, వేల్పూర్ సురేందర్ రెడ్డి. నాయకుడు ఏ స్థాయికి చేరుకున్నా తన ఉన్నతికి కారణమైన ప్రజలను నోరారా పేరు పెట్టి పిలిచే వారి మహానాయకుడు. అటువంటి మహానాయకుడు మన వేముల సురేందర్ రెడ్డి గారు. ఎంత చిన్నవాళ్ళనైనా మళ్ళీ కనబడడు అని గుండె లోతుల్లో అందరూ కూడా బాధపడి వారితో ఉన్నటువంటి జ్ఞాపకాలను పంచుకోవడానికి మహానాయకులు అందరూ కూడా వారి సహచరులు సురేందర్ రెడ్డి గారితో అనుబంధం ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా విచ్చేస్తున్నారు. సేవలు అందించిన గొప్ప మహానుభావుడు వేముల సురేందర్ రెడ్డి గారు చనిపోయి ఈరోజు మనం సంతాప సభను నిర్వహించుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా మీరందరూ ఇందులో పాల్గొనడానికి వచ్చిన అందరికీ, మహిళలకు, సోదరులకు అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా సురేందర్ రెడ్డి గారి కుటుంబంతో మాకున్న సంబంధం ఎంతో. మా కుటుంబానికి చాలా సంబంధాలు ఉండేవి. మా నాన్నగారితో పాటు మా అన్నయ్య గారు కూడా సురేందర్ రెడ్డి గారితో అన్ని ఎలక్షన్స్ లో అన్నింటిలో కూడా తనకు వెన్నంటే ఉండి తన కుటుంబంతో ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో పాల్పంచుకున్న కుటుంబం మాది. మరి నేను జడ్పీటీసీగా రాజకీయంలో అడుగుపెట్టినప్పుడు మరి ఆయన సలహా సూచనల మేరకే నేను రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టాను. 95 నుంచి 2000 వరకు నేను జడ్పీటీసీగా కొనసాగినప్పుడు ఆయన ఆలోచన విధానానికే, ఆయన ఆలోచనలు, ఆయన సూచనలు పాటిస్తూనే రాజకీయ రంగంలో ప్రవేశించి సేవలందించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మా స్కూల్ లైఫ్ లోనే ఆయన ఎంతో స్నేహభావంతో, ప్రేమతో మాకు ప్రతిరోజు స్కూల్కి వచ్చి మా పిల్లలతో అందరితో సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆటలు ఆడేవాడు. మరి ప్రజలకు సేవ చేసేవాడు. అలా ఒక్కరికంటూ కాకుండా రకరకాలుగా రైతాంగానికైతేనేమి, మహిళలకైతేనేమి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తన సమస్యలను చెప్పుకోవడానికి వారు తన దగ్గరికి వచ్చి సమస్యలు విన్నవించినప్పుడు ఎంతో ఓర్పుతో, ఎంతో చక్కగా విని వారి పరిష్కారానికి కృషి చేశారు. ఈ గడ్డ జన్మనిచ్చినందుకు వేల్పూరు గడ్డ పేరును రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాదు దేశవ్యాప్తంగాను పేరు నిలబెట్టిన ఘనత మన స్వర్గీయ నాయకులు శ్రీ వేమూరి సురేందర్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుంది. ఈ మండలం దేశంలోనే సంపూర్ణ అక్షరాస్యత గల మండలంగా గుర్తింపు పొందింది ఆ కాలంలో. దాని వెనుక శ్రీ సురేందర్ రెడ్డి గారు అందించినటువంటి స్ఫూర్తి చాలా గొప్పది.
ప్రజలతో మమేకమై ప్రజలందరూ చదువుకుంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని అందరినీ కూడా చదువు వైపు మళ్లించినటువంటి నిజమైన నేత మన సురేందర్ రెడ్డి గారు. మరి వారిని ధ్యానిస్తూ వారిని స్మరిస్తూ వెళ్ళిపోయినప్పటికీ కూడా సురేందర్ రెడ్డి గారి ఆశయాలు కానీ సురేందర్ రెడ్డి గారి విధానాలు కానీ సురేందర్ రెడ్డి గారి ధైర్యాన్ని అందించి మరి ఆ కుటుంబానికి ధైర్యం చేయాలని చెప్పి ఆ భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ సురేందర్ రెడ్డి గారు లేనటువంటి వారి పట్ల వారికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన సందర్భం లేదు. సమాజంలో ఒక స్థాయికి రావడం అదృష్టవశాత్తు వారి ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి కారణం కలిసి వారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఈ రోజు ప్రజలందరూ ఉండే సేవ చేసే బ్రహ్మ నిర్వాణ ముఖ్యతి బ్రహ్మ నిర్వాణ ముఖ్యతి మోహం పాత్రజీవతి మై సర్వాణి కర్మాణి కన్యచాచారం సుజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం. 2021 సంవత్సరం నుంచి కూడా మేము వారితో ప్రతి విషయంలో మమేకమై కలిసిమెలిసి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కలిసిన అన్యాయం గురించి కానివ్వండి, తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థితిగతుల గురించి కానివ్వండి, ఎల్లప్పుడూ మేము ముచ్చటించేది. వారు మాకు ఎన్నో విలువైన సూచనలు చేసేది. వారి ఆధ్వర్యంలో మేము ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం జరిగింది. వారు ముఖ్యంగా రైతాంగ సమస్యలపై, వ్యవసాయంలో ఉన్న బాధల గురించి, కష్టాల గురించి ఎల్లప్పుడూ, ఎందుకంటే మేము 2021 సంవత్సరంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా రైతాంగం ఉన్నప్పుడు ఎన్నో సలహాలు వారి నుంచి స్వీకరించడం, మేము ఎలాంటి ఉద్యమాలు చేపట్టాలి, తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగానికి జరుగుతున్న అన్యాయాల గురించి మనం ఎలా పోరాడాలనే ప్రతి విషయంలో, ప్రతి ఉద్యమంలో వారు మాకు ఎన్నో విలువైన సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఒక రకంగా సంతోషంగా ఉన్న బాధ ఉంది. ఎందుకంటే గోదావరి జలాల గురించి, పొరుగు రాష్ట్రాలపై మనకున్న వివాదాల గురించి వారు ఎప్పుడో 10-15 సంవత్సరాల క్రితమే మాకు చెప్పడం జరిగింది. గోదావరి జలాల గురించి ఒప్పందం మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం జరిగిన రోజే తెలంగాణ రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది, తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగం సంతోషంగా ఉండాలని ఎన్నోసార్లు వారు చెప్పడం, మన ఆదినాయకుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మనం ఈ మధ్యనే ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం గోదావరి జలాల పంపకంపై ఒప్పందం చేసుకోవడం నిజంగా అది చూసి ఎంత సంతోషపడడం. అటు తర్వాత మేము గెలవకపోయినప్పటికీ గోదావరి జలాల ఒప్పందంపై వారు నిజంగా కూడా ఎంతో ఆనందపడి ఉంటారు. మరి యొక్క కార్యక్రమం హరితహారం, దాని గురించి ఎందుకు సార్ మీరు ఇంత శ్రద్ధ తీసుకొని ఎండలో ఈ చెట్లు నాటిస్తున్నారని నేను 1-2 సార్లు వారితో చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు మన నక్కోల చౌరస్తా నుంచి వేల్పూర్ గ్రామానికి విచ్చేస్తుంటే నిజంగా అక్కడ కనిపించే ప్రతి మొక్కలు హరితహారంలో ఎక్కడ ఏ రకమైన మొక్కలు ఆ రకంగా పెట్టడం నేను చూడలేదు. ఆ ప్రతి మొక్కలో సార్ రూపంలో కనబడేది వచ్చినప్పుడు నిజంగా వారి ధన్యులు. తను ఏదైతే మనసులో అనుకున్నాడో ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వారు వెళ్లే ముందు చూడడం జరిగింది. నిజంగా వారి ఆత్మ ఎక్కడున్నా భగవంతుడు వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని, వారి కుటుంబ సభ్యులకు మనోధైర్యాన్ని, స్థైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని వేడుకుంటూ ధన్యవాదాలు. మేము 1980 నుండి తనతోని పాటు వ్యవసాయ రంగంలో అనేక ఉద్యమాల్లో వ్యవసాయదారుల కొరకు కొట్లాడి, మరి ఏదైతే కొన్ని గవర్నమెంట్తో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ఒకటి ఉండగా కొన్ని విషయాలలో మనకు పాస్బుక్లు లేకుండే, అప్పుడు భూమికి సంబంధించినటువంటి పాస్బుక్లు లేకుండే, మరి ఇటువంటి సురేందర్ రెడ్డి గారు కానీ, మరి బద్దం నర్సారెడ్డి గారు కానీ వీరు ముందట ఉండి అనేక విషయాలలో ఈ యొక్క భూమికి పాస్బుక్లు వచ్చినాయంటే
స్పెషల్ గ్యారెంటీ అని ఉండే కరెంటుకి. ఆ ఉద్యమంలో కూడా వ్యవసాయదారుల గురించి అనేక ఉద్యమాలు చేసి స్పెషల్ గ్యారెంటీ కూడా మనం నిజామాబాద్ జిల్లాలో కొట్లాడితే ఆ స్పెషల్ గ్యారెంటీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం తీసేసింది. అటువంటి ఉద్యమాలలో కూడా అనేకం పాల్పంచుకొని సురేందర్ రెడ్డి గారు, మరి ఆ సురేందర్ రెడ్డి గారి వెనుక మేము కూడా అందరం ఉండి అలాంటి సాధించుకోవడం జరిగింది. మరి ఇవాళ వ్యవసాయదారులకు చాలా తీరని లోటు. సురేందర్ రెడ్డి గారు మరి ఇంకా ఒక 10 సంవత్సరాలు ఉంటే రైతులకు ఇప్పుడు ఈ టైంలో మంచి టైం ఉండే. మరి ఇప్పుడు మేము రైతులకు కూడా నష్టపోయినాం తన ఇప్పుడు లేనందున మరి వారి ఆత్మకు శాంతి కూర్చాలి. వారి ఆయన ఆరోగ్యాలు వారి కుటుంబ సభ్యులకు భగవంతుడు మంచి ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని నేను వ్యవసాయదారుల తరఫున మనస్ఫూర్తి. ప్రజా జీవితంలో ప్రజల కోసం నిత్యం పరితపించినటువంటి వ్యక్తి. రాజకీయాల్లో పదవులు వచ్చినా రాకున్నా నిత్యం ప్రజల కోసం, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం అందరితో ఆత్మీయంగా చిరునవ్వుతో అందరినీ పలకరించి అందరి అభిమానం చూపుకున్నటువంటి గురాంత రైతాంగం కోసం, నిరంతరం రైతు శ్రేయస్సు కోసం, అదేవిధంగా పసుపు రైతుల సంక్షేమం కోసం ఈ ప్రాంతంలో అనేకమైనటువంటి ఉద్యమాలు జరిగినప్పుడు తను ముందుండి అందరికీ మార్గదర్శనం చేస్తూ ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఈరోజు మన మధ్య లేకపోవడం మనందరికీ కూడా బాధాకరం. అటువంటి వ్యక్తి మన నుండి దూరం కావడం, ఆయన ఇంతమంది ప్రజల అభిమానాన్ని సంపాదించుకొని ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రజల అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఈ ప్రజలను చూస్తేనే మనందరికి అర్థమవుతా ఉంది. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మనందరికీ దూరమైనప్పటికీ కూడా వారి తనయుడు వారి ఆశయ స్థితి కోసం, భవిష్యత్తులో ప్రజా సంక్షేమం కోసం మరింతగా కృషి చేయాలని చెప్పేసి ఆ మహానీయునికి ఆత్మకు వారి కుటుంబానికి ఆ భగవంతుడు అన్ని విధాల మనోధైర్యం ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వారికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఇద్దరు డైరెక్టర్ వారికి శ్రద్ధాంజలి జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అతిగా కృష్ణారెడ్డి గారు, సురేందర్ రెడ్డి గారి మరణం పాల్గొండ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి మీకెంతలోనో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కూడా అంతకంటే ఎక్కువ లోటుగా భావిస్తా ఉన్నాం. నిజానికి సురేందర్ రెడ్డి గారు నేను 2001లో సురేందర్ రెడ్డి గారేమో రైతు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా, నేనేమో రాష్ట్ర యోజన విభాగానికి అధ్యక్షుడిగా, దాదాపు ఆయన ఇప్పటికీ రైతు సంఘం అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. నాతో పాటు 7 సంవత్సరాలు ఒక అనుబంధ సంఘం అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన వారు. దానికి వారి అనుబంధం మరవలేనటువంటిది. వారు మన మధ్య లేకపోవడం అనేది చాలా విచారకరమైంది, విషాదవంతమైంది. మనిషి తప్పకుండా ఏదో ఒక రోజు పోవాల్సిందే, కానీ మంచి మనుషులు భగవంతుడు తొందర తీసుకుపోతాడని అనిపిస్తుంది. సురేందర్ రెడ్డి గారి మరణం చూస్తే ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని, వాళ్ళ కుటుంబానికి ఆ భగవంతుడు ఆయన లేని లోటుని టీఎంసీఎస్లో సురేందర్ రెడ్డి గారి యొక్క సంతాప సభను జరుపుకుంటామని కూడా కళలో కూడా అనుకోలేదు. నాకు 33 సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు
వారితో ఉన్నటువంటి అనుబంధం, అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి రోజుల్లో వారి ఆధ్వర్యంలోనే నేను జిల్లా టీసీసీ బ్యాంక్ అధ్యక్షుడిగా కూడా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా వారు 9 సంవత్సరాల పాటు నేను డీసీసీ చైర్మన్ ఉంటే నాతో పాటు వారు కూడా డీసీసీబీలో మరి ఇక్కడ వేల్పూర్ సీనియర్ అధ్యక్షుడిగా వారు కొనసాగారు. వారితో ఉన్నటువంటి అనుబంధం దాదాపు ఈ 33 సంవత్సరాల కాలంలో వారు ఎంతో సౌమ్యుడు, అందరి ప్రజలతోని మమేకమైనటువంటి వ్యక్తి. ఒక నిజామాబాద్ జిల్లాకి కాదు, ఒక పాల్గొండ నియోజకవర్గానికి కాదు, మరి తెలంగాణ కూడా సుమారు 2001లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేరినటువంటి సురేందర్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ సాధించడానికి కూడా వారు ఎంతో కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తిగా వారు ఈరోజు మన ముందు మన మధ్యలో లేదంటే మరి వారి మరణ వార్త విన్న తర్వాత స్టార్ హాస్పిటల్లో చనిపోయినారని చెప్పినప్పుడు మేమందరం కూడా అక్కడ అసెంబ్లీలో ఉంటే అక్కడ నుంచి స్టార్ హాస్పిటల్ పోయాం, ఇబ్బంది చెందాం. ఎంతో బాధ, కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి. ఎందుకంటే వారు 73 సంవత్సరాలకే మరి దివంగతులైనటువంటి సందర్భంలో ఎంతో బాధాకరమైనటువంటి సందర్భంలో మనం బాధపడ్డాం. ఈరోజు తెలంగాణకి తీవ్ర లోటు సురేందర్ రెడ్డి గారు పెద్దలు లేనటువంటిది. ఒక వారి కుటుంబానికి మన ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ రెడ్డి కాదు, టోటల్ మన నిజామాబాద్ జిల్లాకే తీవ్ర లోటుగా భావిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు తెలంగాణ వచ్చినటువంటి సందర్భంలో కేవలం 2 సంవత్సరాలు అయింది. వారు కోరుకున్నటువంటి ఇంకా బంగారు తెలంగాణ సాధిస్తానికి వారు ఉంటుంటే వారు చూసేవారు, వారు ఆనందించేవారు. మరి వారు చూసి ఆనందించే పరిస్థితి ఉండేది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా ఎన్నో అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకుంటూ అటు కాళేశ్వర వ్యక్తిగత పథకం కానీ వారు ఊహించినటువంటి కోరుకున్నది నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఎప్పుడు కూడా కరువు లేనటువంటి జిల్లాలో ఉండాలని, మరి కాళేశ్వరం వ్యక్తిగత పథకం మీద కానీ ఇంటింటికి నియమించే కార్యక్రమం కానీ వారు ఎప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి గారు పెడతా ఉన్నారు, చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పి మరి సురేందర్ రెడ్డి అన్న చెప్పినటువంటి సందర్భం ఈరోజు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంది. కాబట్టి నేను ఒకటే కోరుకుంటా ఉన్నాను, వారి ఆశయాలను రాబో రోజుల్లో మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ వారి ఆశయాల దృష్టికి అందరం కూడా కలిసికట్టుగా పాటుపడదామని, ఇది ఒక బాల్కొండ నియోజకవర్గమే కాదు, నిజామాబాద్ జిల్లానే కాదు, తెలంగాణ జిల్లాలో కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు తప్పకుండా రాబో రోజుల్లో శ్రీకారం చూస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ వారి ఆత్మశాంతి కలగాలని, వారి కుటుంబానికి అదేవిధంగా అందరికీ కూడా శుభం కలగాలని చెప్పి దేవుడిని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై సురేంద్రనాథ్, జై జోహార్లు జోహార్లు జోహార్లు. మండలాల కార్యకర్తలు ఎక్కడున్నా కానీ మీకు కేటాయించినటువంటి భోజనశాలకు వెళ్లాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. భోజనశాలలో తప్పనిసరిగా కార్యకర్తలు అక్కడికి వెళ్లాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. విషయవార్తలను సదా మననం చేయడానికి వారి ఎందు అనురాగమహితలు అది కామముగా మారి చివరి క్రోధము, క్రోధము వలన వివేకము కలుగు, దీని వలన బ్రహ్మ నిర్వాణ పృచ్చతి, బ్రహ్మ నిర్వాణ పృచ్చతి. ఆత్మజ్ఞానపూర్వక కర్మానుష్ఠానము బ్రహ్మప్రాప్తి సాధనము కలిగిన జీవుడు సంసారమున పడక సుఖైక స్వరూపమైన ఆత్మప్రాప్తిని చెందగలడు. ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే
ధర్మ సంరక్షణములకు ప్రతి యుగమున అవతారం ఆశ్రయించిన భక్తులకు జ్ఞానయోగులకి నా సాన్నిధ్యం ఉంటుంది. బాబు ఫోన్ అన్నా ఎవరెవరు ఏ విధముగా నన్ను తెలియబోతున్నాను వారిని ఆయా విధములుగా నేను అనుగ్రహించుతున్నాను. కానీ ఏ ఒక్కరి ఎందుకు అనురాగం కానీ ద్వేషం కానీ కామ సంకల్పవర్జితా ఎవని కర్మాచరణములు కామ సంకల్పములు కావు, ఎవని కర్మలు జ్ఞానమును నిప్పుచే కాల్పబడినవు అదే పండితులని విద్వాంసులు పలుకుతారు. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా యజ్ఞపాత్రము బ్రహ్మము, హోమద్రవ్యము బ్రహ్మము, అగ్ని బ్రహ్మము, హోమము చేయువాడు బ్రహ్మము, బ్రహ్మకర్మ సమాధి చేత పొందిన ఫలము కూడా బ్రహ్మమని తలంచలేదు. వెళ్ళిపోయినావా మరేముల పల్లెలన్నీ ఏడ్చేను విలవిలా వెళ్ళిపోయినావా మరేముల చిమ్మ చీకటి ఉద్యమాన నువ్వు వెలిగాలు నింపావు చానా చిమ్మ చీకటి ఉద్యమాన నువ్వు వెలుగులు నింపావు చానా బాధలెన్నో నీ గుండెలోన వనవాసమే అడవిలోన నింగిలోన ఎర్ర నక్షత్రమా నింగిలోన ఎర్ర నక్షత్రమా నీ జీవితమే కురుక్షేత్రమా. అర్థకాములు జ్ఞానులు అను 4 విధములైన సన్యాసులు నన్ను ఆశ్రయించుకున్నారు. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపశ్యతి వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా చతుర్లభః. జ్ఞాన సంపన్నుడైన మానవుడు అనేక జన్మము ఇచ్చినప్పుడు విజ్ఞాని నన్ను శరణం పొందుతున్నాడు. అంతకాలే చ మామేవ మదమురణీయాం సమనుస్మరేజ్యః పర్వస్యః అర్జున, ఎవడు అభ్యాసయోగముతో ఏకాగ్ర చిత్తమును దివ్యరూపుడైన మహాపురుషుని స్మరించును అట్టివాడు ఆ పరమపురుషుని తెలుస్తున్నారు. ఆ మహాపురుషుడే సర్వజ్ఞుడు, పురాణ పురుషుడు, ప్రపంచములకు శిక్షకుడు, అణువు కన్నా అణువు, అనూఖ్యమైన రూపం కలవాడు, సూర్యకాంతి తేజోమయుడు, అజ్ఞానాంధకారము కన్నా ఇతరుడు, పునర్జన్మరహితమైన ఆ ఉత్తమ పదవి పరమపదవి.
తపస్నా ఇప్పటికే ద్రోణ భీష్మ జయద్రథ కర్ణాది యోగ వీరులు నాటి ఏతద్యో వేత్తి సంప్రాగు క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విధగా అర్జున దేహం క్షేత్రమని దేహము నెరిగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞులని పెద్దం చెప్పింది. ఏతజ్ఞానమితి ప్రోక్తం అజ్ఞానం యతనోన్యథా ప్రకృతిరుచ్యతే పురుషసుఖదుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. ప్రకృతిని మాయనేందు అది శరీర సుఖ దుఃఖాలను తెలియజేయదు. క్షేత్రజ్ఞుడు ఆ సుఖ దుఃఖములు నది ఉచ్యతే. మానవమానవులైందు శత్రుమిత్రులైందు సమమైన మనస్సు గల వారిని త్రిగుణాతీతులు. ఊర్ధ్వమూల మతస్య పర్ణాని యస్తం వేద వేదవిత్. కోశ్య లేఖ్య పదార్థముల జీర్ణం చేయుతున్నాను. శాస్త్ర విషయములను అనుసరింపక ఇచ్ఛా మార్గమును ప్రవర్తించువాడు సుఖసిద్ధుల యోగినో గాలివేలి తోట పెట్టిన దీపము నిశ్చలముగా ప్రకాశించులాగుని మనోనిగ్రహము కలిగి ఆత్మయోగం అభ్యసించిన వారి నిశ్చలముగా సర్వభూతమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనగా. సకల భూతములందు సమదృష్టి కలిగిన వాడు అన్ని భూతములు సమయందు మనం అన్ని భూతములు ఎందు అసంశయం మహాపాపో మనోదుర్నిగ్రహం అఖ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన జగత్యతే. అర్జున, పరిపూర్ణమైన విశ్వాసముతో నన్ను ఆశ్రయించి వినయంతో ఎవరు ప్రేమించి గ్రహించరు వారు సమస్త యోగుల్లో ఉత్తము. వేలకుల ఈ జనులలో ఏ ఒక్కడో జ్ఞాన శక్తి కొరకు
శిలవలే నిలిచిపోయేనా ఆకాశం నిలుగని మెరిసిపోతుంది నేల నీ అడుగుకై ఎదురు చూసింది చినుకు చినుకున కురిసెను నీ కళ మనసు మనసున రగిలెను జ్వాలలా తుఫానులా ఎగిసని ప్రవచనం తమోజ్వల కదిలని యువజనం పంచభూతాలే తోడై సదా పంచ ప్రాణాలై రావా పదా స్వార్థమే పుడమిపై పరుగు తీస్తుంటే ధూర్తులే అసురులై పురకరేస్తుంటే యుగము యుగమున వెలిసెను దేవుడు జగము జగమును నడిపిన ధీరుడు